શ્રી રામ મંદિર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના નેજા હેઠળ અને જાણીતા સેવા સાધક ડોક્ટર સુભાષ નંદવાણીના માર્ગદર્શન હેઠળ આયોજિત શ્રી રામધારા રમતગમત મહોત્સવ ભવ્યતા અને ઉત્સાહ સાથે સંપન્ન થયો। આ અનોખો કાર્યક્રમ સાંસ્કૃતિક મૂલ્યો અને રમતોના સંગમથી દરેકે મન જીતી લીધું। कार्यक्रम की शुरुआत धार्मिक ऊर्जा थी सफल रही। बाळको द्वारा शिवलिंग पर जलाभिषेक, राम नामना जापनो जाप अने समूह आरती करवामां आवी हती। आ आरंभे समग्र वातावरणमां भक्ति अने शांतिनी छाया छवाई गई हती। पछी कुल 150 થી વધુ बाळको विविध परंपरागत अने सांस्कृतिक रमतोमां उत्साहपूर्वक जोडाया हता। संस्कारों का सफर, राम राम की पर्ची, स्टोपू सहित 5 विशिष्ट रमतोमां मात्र मनोरंजन ज नहीं, बाळकोना धार्मिक, नैतिक अने सामाजिक मूल्योना विकासनुं विशेष ध्यान राखवामां આવ્યું। विजेताओने इनामों अने प्रमाणपत्रोथी नवाजवामां આવ્યા, ज्यारे तमाम भाग लेनार बाळकोए गौरवनी लागणी अनुभवी। कार्यक्रमनी सफलता पाछळनुं मोटुं योगदान रह्युं श्री रामधारा सेवा साथी युवा टीमनुं, जेणे समर्पण, शिस्त अने उमंगथी समग्र आयोजन संभाळ्युं। તેમના मार्गदर्शन अने सेवा भावथी बाळकोमां उत्साह छलकातो जोवा मळ्यो। आ प्रसंगे श्री राम मंदिर ट्रस्टना प्रमुख श्री चंद्रप्रकाश तनेजाजी, सचिव श्री गोपाल कृष्ण नंदवाणीजी अने मुख्य प्रेरक डॉक्टर सुभाष नंदवाणीजीए पोतानी उपस्थितिथी बाळकोने आशीर्वाद आप्या अने संस्थाना कार्यने बिरदावी। श्री रामधारा द्वारा संस्कार, सेवा अने श्रद्धाने आधारे बाळकोमां खेलछा विदा करतो आ महोत्सव एक नवी दिशा तरफ प्रेरणा आपतो सफल प्रयास साबित थयो। आवा कार्यक्रमों द्वारा बाळकना अभ्यासी जीवनमां भावनात्मक अने आध्यात्मिक संवेदनानुं विशेष स्तर उद्भवतुं होय छे। आगामी दिवसोमां श्री रामधारा तरफथी वधु सांस्कृतिक और प्रेरणात्मक प्रवृत्तियों योजावानी संभावना है। आज श्री राम मंदिर में एक अनोखा कार्यक्रम है, जिसमें हम बच्चों को श्री राम से, संस्कृति से जोड़ रहे हैं। बच्चों को आप मंदिर से कैसे जोड़ सकते हैं? कोई भी रास्ता नहीं है। अगर आप बच्चों को स्पोर्ट्स से जोड़ेंगे तो ही वो मंदिर से जुड़ेंगे। इसलिए आज हमने मंदिर में खेल का कार्यक्रम रखा है, स्पोर्ट्स का कार्यक्रम रखा है, जिससे बच्चे खेलने आएंगे। खेलेंगे तो पहले वो जल चढ़ाएंगे, दर्शन करेंगे, राम राम की माला करेंगे, उसके बाद वो खेलेंगे। जो खेल वो खेलेंगे वो भी संस्कार युक्त खेल है जो इन बच्चों ने तैयार। जी, मेरा नाम रोहन बत्रा है और आज हम यहाँ पे श्री राम मंदिर में मौजूद हैं। श्री रामधारा के एक ख़ास प्रोग्राम के लिए जो हमारे समाज के बच्चों के लिए रखा गया है, जहाँ पे हम उनके लिए तरह तरह की गेम्स ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर हम उनको खिलाएंगे इन एंड आउट, डॉग एंड बोन, पर्ची वाले गेम्स और पार्सिंग द पार्सल, ग्रुप द नंबर्स, ऐसे करके हम उन्हें गेम खिलाएंगे। हमारा यहाँ पे मंदिर में प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम बच्चों को संस्कार से, सेवा से और श्रद्धा से जोड़े रखें, और हम कमेटी के द्वारा सब बच्चों को इस प्रोग्राम से जोड़ना चाहते हैं, ताकि बच्चे आएँ, मंदिर से जुड़ें और हम अपनी मंदिरों की जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। मैं जगदीश भाई नंदवानी, श्री राम मंदिर रामवाड़ी प्रचार मंत्री। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि यहाँ श्री राम मंदिर में राम रस की धारा बह रही है। बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर संस्कार दिए जा रहे हैं। हमारे श्री राम मंदिर रामवाड़ी के प्रधान श्री चंद्र प्रकाश जी तनेजा और सेक्रेटरी साहब हमारे गोपाल कृष्ण जी नंदवानी की देख रेख में इतनी सुंदर जो व्यवस्था बनाई जा रही है, बहुत ही सराहनीय है। लिखने वाले ने भी बहुत ही सुंदर लिखा, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं, पत्थर भी तर जाते हैं। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं, किस्मत तो तुम्हारी दासी है, माँ बाप की सेवा करो तो घर में मथुरा काशी है, घर में मथुरा काशी है। ये इतनी सुंदर व्यवस्था हमारी बहन सुनीता नंदवानी, जो कि इतनी सुंदर व्यवस्था के साथ बच्चों को बहुत ही सुंदर भाव प्रकट कर रही हैं। तो मैं इनका श्री राम मंदिर रामवाड़ी की तमाम सभा की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। धन्यवाद, धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, LK स्टार न्यूज़, सूरत। સુરત શહેરના વરાછા પોલીસે બાતમીના આધારે ખાંડ બજારની જાડા બાવા ટેકરા તરફ જવાના મુખ્ય માર્ગ પરથી 22 કિલોથી વધુ ગાંજાના જથ્થા સાથે એક CRPF જવાનને રંગે હાથે પકડી પાડ્યો હતો। દિલ્હી CRPFમાં પોલીસ કોન્સ્ટેબલ તરીકે ફરજ બજાવતા સીમાંચલ ચેતન નાહક
કે જે પોતાની આર્થિક તંગી અને ભાઈની કેન્સરની સારવારમાં થયેલ 15 લાખના દેવા તેમજ ઘરની EMI ભરવા માટે નશાના કાળો કારોબારમાં ધકેલાઈ ગયા હોવાનો લૂલો બચાવ કર્યો હતો. વરાછા પોલીસને ખાંડ બજારથી ઝાડાબાવાના ટેકરા તરફ જતા મેઇન રોડ પર એક શંકાસ્પદ શખ્સ ગાંજાનો જથ્થો લઈને વેચાણ કરવા આવતો હોવાની બાતમી મળી હતી. આ બાતમીના આધારે પોલીસે વોચ ગોઠવીને સીમાંચલ ચેતન નાહકને તેની પાસે રહેલી ટ્રોલી તથા હેન્ડબેગમાંથી પ્રતિબંધિત માદક પદાર્થ ગાંજો મળી આવતા ઝડપી પાડ્યો હતો. પોલીસે આરોપી પાસેથી કુલ 22 કિલો 258 ગ્રામ ગાંજો અને મોબાઈલ સહિત રૂપિયા 2,27,840ની મત્તાનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો. હિમાંચલ પાસેથી મળેલા આઈ કાર્ડ પરથી તે દિલ્હી CRPFનો જવાન હોવાનું જાણી પોલીસ ચોંકી ઉઠી હતી. આરોપી જવાને કરેલી કબૂલાત પ્રમાણે તે 2015થી CRPFના જવાન તરીકે ફરજ બજાવે છે અને કાશ્મીરમાં પુલવામા પર નોકરી કરી ચૂક્યો છે. હાલ તે દિલ્હી રોહિણી જેલમાં પોસ્ટિંગ પર હતો. તેને આસામ બદલી પણ થઈ હતી, પરંતુ તેણે ત્યાં જઈ જોઈનિંગ કર્યું ન હતું. આર્થિક તંગી નિવારવા માટે તે આ ગાંજો ઓડિશાથી 8,000 પ્રતિ કિલોના ભાવે ખરીદી સુરત એક ગ્રાહકને આપવા આવ્યો હતો. જો કે તે ગ્રાહક આવ્યો ન હતો. કેન્દ્રીય રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સમાં કોન્સ્ટેબલ તરીકે ફરજ બજાવતા સીમાંચલ પર તેના ભાઈની કેન્સરની સારવારમાં 15 લાખનું દેવું થઈ ગયું હતું. માસિક 46,000ના પગારમાંથી 26,000 ઘરની EMIમાં જતા હતા, જેના કારણે મકાનનું ભાડું અને બીજા ખર્ચાને પહોંચી વળવું તેના માટે મુશ્કેલ બન્યું હતું. તેની બદલી આસામ થઈ હતી અને છૂટા થવા માટે મળેલી રજાના સમયગાળામાં પુત્રના મુંડન માટે અંબાજી જવા દરમિયાન રસ્તામાં સુરતમાં ગાંજો વેચીને રોકડી કરવા માટે ઉતર્યો હતો અને ઉધનામાં રોકાણ કર્યું હતું. CRPFમાં ફરજ બજાવતો હોવા છતાં સીમાંચલ વધુ પૈસા કમાવા માટે ગાંજો વેચાણ કરવા માટે લાવવાનું શરૂ કર્યું હતું. તેને પહેલી વખત ગાંજો ટ્રેનમાંથી લાવતી વખતે પોતાના આઈ કાર્ડનો ઉપયોગ કરી પહેલી ખેપમાં સફળ રહ્યો હતો. આથી ફરીવાર પણ આઈ કાર્ડના દમ પર ઓડિશાથી ગાંજો લાવ્યો, પરંતુ આ વખતે વરાછા પોલીસના હાથે રંગે હાથે ઝડપાઈ ગયું. પોલીસે હવે આ જથ્થો કોની પાસેથી લાવવામાં આવ્યો હતો અને સુરતમાં કોને આપવાનો હતો તે દિશામાં ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરી છે. આ સાથે પોલીસ દ્વારા આરોપી અંગે ગૃહ વિભાગ પાસેથી માહિતી મંગાવવામાં આવી છે અને સમગ્ર મામલે આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. कैंपेन को अपनाया है. इसके तहत कल वराछा पुलिस स्टेशन के विस्तार में हमें एक बातमी मिली कि एक आदमी एक पर्टिकुलर रंग का कपड़ा जो पहन के आ रहा है और उसके पास ये उड़ीसा स्टेट से गांजा लेके आ रहा है और यहाँ पे ये बेचने के लिए आ रहा है. इसके बेसिस पे, सिंगल के बेसिस पे जब हमारी टीम ने, वराछा की टीम ने वहाँ पे रेड किया, वहाँ पे गए तो पता चला कि एक बंदा उसके पास ट्रॉली बैग और हैंड बैग में गांजा लेके वो वहाँ पे खड़ा था बेचने के लिए. किसी आदमी को, बातमीदार को देने आया था. इसके पास से हमें 22 किलो 258 ग्राम गांजा मिला है, जिसकी कुल कीमत 2,22,580 रुपये है. साथ ही में मोबाइल और कैश मिला. टोटल मुद्दामाल की कीमत 2,27,840 रुपये है. इसके तहत हमने एक NDPS एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया है. आरोपी जो है उसका नाम है सीमांचल चेतन नाहक. ये मूल उड़ीसा का रहने वाला है और ये फिलहाल एक कांस्टेबल है. इसके आई कार्ड में कांस्टेबल/GD जो कि जनरल ड्यूटी CRPF लिखा है. पूछताछ में हमें ये पता चला कि प्रेजेंटली ये रोहिणी जेल में कार्यरत है और वहाँ पे काम करता है और इसका ट्रांसफर अभी असम में हो गया है और ये असम अभी हाजिर नहीं हुआ है, वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है. और भी पूछपरछ में हमें ये पता चला कि पहले ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी काम कर चुका है और वहाँ पे ये SOG का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का पार्ट था. हम इन सारे बातों को अभी वेरीफाई करेंगे और ये एश्योर करेंगे कि जो भी इंटेल ये दे रहा है ये सही है या गलत. इसको वेरिफिकेशन के बिना हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन अभी फिलहाल पूछपरछ में ऐसा बताया जा रहा है कि ये एक पुलिस कांस्टेबल है CRPF में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का. और इसमें हम होम डिपार्टमेंट से के थ्रू हम इसमें प्रॉपर चैनल के थ्रू वेरिफिकेशन कराएंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे. पूछपरछ के दौरान ये पता चला कि ये दूसरी बार लेके आया है. किसको देने वाला? ये एक आदमी को देने वाला था और उस आदमी उसका नाम अभी हम पता कर रहे हैं. उसका नाम भी इसको पता नहीं है. ये अननोन पर्सन बता रहा है. कोई अननोन पर्सन से इसको अलग अलग मेथड से इसने कांटेक्ट किया था, लेकिन उसका आदमी का नाम अभी खुला नहीं है. जब वो पता चलेगा तो हम आपको बताएंगे. हमें एक बातमीदार के थ्रू पता चला था कि ये आदमी इस आदमी को देने वाला है, इसलिए हमने वहाँ पे टीम लगा के रखी. ये जो माल आता है किस तरह की डील होती है? ये माल सूटकेस में अच्छे से रैप करके, आपने अगर वीडियो फोटो देखे होंगे तो उसमें गांजा को प्रॉपर
रैप करके अच्छे से ब्रिक्स टाइप का स्ट्रक्चर बना के उसको सूटकेस में अच्छे से पैक करके ये लेके आता था वहां से और यहाँ पे बेचता था। तो आई कार्ड भी उससे बरामद हुआ है, तो दुरुपयोग करने का कुछ नहीं है। अभी इस बात को हम नहीं वेरीफाई कर पाए क्योंकि कल रात को ही ये पकड़ा गया है, लेकिन इसका आई कार्ड हमें बरामद हुआ जिसमें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का वो आई कार्ड है, सीआरपीएफ। आरोपी ने कहाँ से ये माल आरोपी ने ये माल उड़ीसा से लिया क्योंकि ये उड़ीसा का मूल निवासी है। બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ સુરત। સુરતમાંથી ગેરકાયદે ડબ્બા ટ્રેડિંગ અને ઓનલાઈન ગેમિંગનો પર્દાફાશ થયો છે। એસઓજીની તપાસમાં 943 કરોડના આર્થિક વ્યવહારો મળતા 8 આરોપીની ધરપકડ કરાઈ છે। મોટા વરાછાના લજામણી ચોક ખાતે મેરિડિયન બિઝનેસ સેન્ટરમાં કન્સ્ટ્રક્શનની ઓફિસની આડમાં રેકેટ ચાલતું હતું। સનરાઈઝ ડેવલપર્સના નામે આવેલી ઓફિસમાં ગેરકાયદે ડબ્બા ટ્રેડિંગ અને ઓનલાઈન ગેમિંગનો ખેલ ચાલતો હતો। સ્થળ પરથી 19 મોબાઈલ, 4 લેપટોપ, 10 લાખ રોકડા, 13 સિમ કાર્ડ ઉપરાંત અલગ અલગ બેંકની 31 પાસબુક, અલગ અલગ બેંકની 87 ચેકબુક જપ્ત કરાઈ છે। આ સાથે જ ડેબિટ કાર્ડ, પ્રિન્ટર મશીન, પેપર કટિંગ મશીન, કલર પ્રિન્ટર મશીન, ઇનવોઇસ ફાઇલ સહિત 17,30,000નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરાયો છે। આરોપીઓ ઓનલાઈન ગેમિંગ ટ્રેડિંગ કરાવતા હતા। ગેમિંગ એપ્લિકેશન સહિતના ડબ્બા ટ્રેડિંગમાં એપ્લિકેશનમાં 943 કરોડના વ્યવહારો મળી આવ્યા છે। આ ઉપરાંત અલગ અલગ બેંક એકાઉન્ટમાં 4,62,00,000ના અન્ય ટ્રાન્ઝેક્શનો પણ મળી આવ્યા છે। આરોપીઓ ઓનલાઈન ગેમિંગ અને ઓનલાઈન ટ્રેડિંગ કરાવતા હતા। તપાસમાં 200થી પણ વધુ લોકોએ હમણાં સુધી ઓનલાઈન ગેમિંગ અને ટ્રેડિંગ કર્યું હોવાની વિગતો સામે આવી છે, જેના થકી આરોપીઓ સરકારની તિજોરીને પણ આર્થિક રીતે નુકસાન કરતા હતા। 28 તારીખે એસઓજીની ટીમને એક બાતમી મળી હતી કે મેરિડિયન બિઝનેસ સેન્ટર લજામણી ચોક મોટા વરાછામાં સનરાઈઝ ડેવલપરની જે ઓફિસ છે એની આડમાં કંઈક ઓનલાઈન ગેમિંગની અથવા તો કંઈક ફ્રોડની પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી છે। તો એસઓજીની ટીમ ત્યાં પહોંચી અને ત્યાં પહોંચતા એસઓજીની જે ટીમે ત્યાં તપાસ કરી તો રેડ કરતાં ખબર પડી કે ત્યાં ઓનલાઈન જે સટ્ટા બેટિંગ છે, ગેમિંગ તથા ઓનલાઈન જે ડબ્બા ટ્રેડિંગ કે જે શેર બજારની અંદર જે સેબીની પરમિશનથી જે બ્રોકર ટ્રેડિંગ કરી શકે એવી કોઈ પરમિશન લીધા વગર કેસ્ટિલો 9 અને સ્ટોક ગ્રો બે એ લોકોએ વેબસાઇટ બનાવેલી અને એની લિંક બધાને આપી અને એના ગ્રાહકો બનાવેલા અને એની અંદર ટ્રેડિંગ કરતા હતા। અને જે સિક્યુરિટી ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ તથા જે અન્ય ટેક્સીસ જે ભરવાના થાય તે તથા જે સરકારને જે નફો થાય એનો ટેક્સ જે છે એની ચોરી કરતા હતા। તો આ બધી જ જે રેડની અંદર ત્યાં બે પ્રકારની પ્રવૃત્તિ ચાલતી હતી। એક પ્રવૃત્તિ કે ઓનલાઈન જે સ્ટોક એક્સચેન્જ જે રીતે ટ્રેડિંગ કરે એવું એક ડબ્બા ટ્રેડિંગ ચાલતું હતું ને બીજું કે જે ગેમ ફૂટબોલ છે, ક્રિકેટ છે, ટેનિસ છે, જે લાઈવ ગેમ ચાલતી હોય એના સટ્ટા બેટિંગ પણ ચાલતા હતા। તો આ રેડની દરમિયાન ટોટલ ત્યાં જે મુદ્દામાલ મળ્યો છે એમાં 19 મોબાઈલ, 4 લેપટોપ, 10 લાખ રૂપિયા રોકડા, 31 પાસબુક, ડેબિટ કાર્ડ, પછી સૌથી મહત્વની વાત એક પેપર કટિંગ મશીન કે કાગળોનું ચૂરો થઈ જાય એટલે કોઈને ખબર જ ન પડે કે કાગળમાં શું લખ્યું હતું। એ ટોટલ 17,30,000નો મુદ્દામાલ ત્યાં મળી આવ્યો હતો। જે આરોપી છે એમાં મુખ્ય આરોપી છે નંદલાલ ગોવરિયા અને વિશાલ ગેવરિયા, આ બંને મુખ્ય આરોપી છે। તે ઉપરાંત જે પૈસાની લેવડ દેવડ, આંગળીયામાં લેવડ દેવડ તથા ઓનલાઈન જે એકાઉન્ટ જે એના મેનેજ કરતા હતા એવા ભાવેશ, એવા જયદીપ, ભાવિન, નવનીત અને સોહિલ 4 આરોપીઓ તથા બે આ જે બંને સોફ્ટવેર જે અલગ અલગ ડેવલપ કરતા હતા એ ભાવિન કિહલા અને બકુલ દરસરિયા, ટોટલ 8 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। બોગસ ડોક્યુમેન્ટને લગતી 338 BNS તથા 318 તથા સિક્યુરિટી બોર્ડ એક્સચેન્જ સેબી એક્ટની પણ કલમો આમાં દાખલ કરવામાં આવેલી છે। જે નંદલાલ જે આરોપી છે એના અગાઉ પણ ગુના દાખલ થયા છે આવા ઓનલાઈન ગેમિંગના। અને પહેલાં જે ડબ્બા ટ્રેડિંગ છે એ પેપર ઉપર ચાલતું હતું, કાગળ પર લખીને, પરંતુ પકડાઈ જવાના ડરને કારણે એ લોકોએ આ સોફ્ટવેર ડેવલપ કરી અને સોફ્ટવેરનો ID પાસવર્ડ બધાને આપી અને આ ચાલુ કર્યું હતું। ટોટલ આ 10 વર્ષથી નંદલાલ આ પ્રવૃત્તિ કરે છે, પરંતુ જે અત્યારે જે સનરાઈઝ ડેવલપરનું જે આડમાં જે કરે છે 1.5 વર્ષથી ત્યાં પ્રવૃત્તિ કરે છે। અને સનરાઈઝ ડેવલપરની એક એ લોકોએ સોસાયટી પણ રિયલ એસ્ટેટની ડેવલપ કરી છે અને એની આડમાં આ પ્રવૃત્તિ કરતા હતા। સર, કેટલી આઈડી બનાવી, કેટલા રૂપિયાના ટ્રેડિંગ કરવામાં આવ્યા છે?
અત્યાર સુધી અમને જે માહિતી મળી છે 200 થી 250 આઈડી એ લોકોએ બનાવી છે અને એ ટોટલ જે વ્યવહારો ટ્રાન્ઝેક્શન છે 943 કરોડના વ્યવહારો અને બેંકની અંદર જે ટ્રાન્ઝેક્શનના વ્યવહારો મળ્યા છે 4.5 કરોડ સમથિંગના મળેલા છે. કઈ રીતે ટ્રેડિંગ કરતા હતા? સુરતના લોકો છે કે બહારના? કઈ રીતે સંપર્ક કરતા હતા? સંપર્ક ઇન્સ્ટાગ્રામ અને સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી એ લોકો જાહેરાત આપતા હતા અને ઊંચો નફો કમાવાની લાલચ આપતા હતા અને એ રીતે ગ્રાહકોને આકર્ષતા હતા. અને ખાસ કરીને એવું કહેવામાં આવે કે નોર્મલી જે આપણે શેર બજારમાં ટ્રેડિંગ કરતા હોઈએ કે શેર બજારમાં રોકાણ કરતા હોય તો તમે તમારા જે વ્હાઇટ ઇન્કમ છે કે જે તમારા બેંકના નાણાં છે એનીથી કરો છો તો તમામ ગવર્મેન્ટના અને રેગ્યુલેટરી એજન્સીના ધ્યાનમાં આવે છે એટલે તમારે પૂરતો ટેક્સ એમાં ભરવો પડે છે. જ્યારે આની અંદરના ટ્રેડિંગની અંદર બ્લેકના જે તમારા નાણાં છે એનાથી તમે ટ્રેડિંગ કરી શકો અને નફો અને નુકસાન એની અંદર કોઈ ટેક્સ પણ ન ભરવો પડે અને સરકારની એ રીતે ટેક્સની ઉપર જે સરકાર સાથે આ લોકો દ્રોહ કરી રહ્યા હતા. સર, આ લોકો જે આઈડી બનાવવામાં આવે તો પોતાના ક્લાયન્ટ પાસે કઈ રીતે પૈસા લેતા હતા? કારણ કે બ્લેક મની યુઝ કરવાની વાત કરી હતી. આઈડી બનાવવામાં આવે તો આઈડી તો આ લોકો ફ્રી ઓફ ચાર્જ બનાવી દેતા હતા એટલે જે ગ્રાહકો એના તરફ આકર્ષતા હતા. પરંતુ એ લોકો એવી રીતે કરતા પહેલાં તો એવું ચાલતું હતું કે ભાઈ જે લોકો રમે માની લો કે કોઈ શેર પરચેજ કરે એનો ભાવ વધે તો જે ડિફરન્સ છે આ લોકો એને આપતા હતા. જો એનો ભાવ ઘટે તો એ લોકો જે રમતા હોય એની પાસેથી ડિફરન્સ લેતા હતા. પરંતુ એમાં પણ ઘણી વખત કારણ કે આ ગેરકાયદેસર વ્યવહાર હોવાને કારણે એકબીજાની પૈસાની લેવડ દેવડમાં વાંધો પડતો હોય પહેલાં આ લોકો સિક્યુરિટી ડિપોઝિટ તરીકે પૈસા જમા કરાવડાવતા હતા અને ત્યારબાદ તેઓ આ ઓનલાઈન સટ્ટો રમાડતા હતા. કેશમાં પૈસા લેતા હતા કે ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન? કેશમાં પણ પૈસા લેતા હતા અને ઓનલાઈન બીજાના ખાતામાંથી ટ્રાન્ઝેક્શન પણ કરાવતા હતા. સર, જેટલી આઈડી મળી આવી છે સુરતના છે કે બહારના લોકો છે, કયા લોકો છે? જે આઈડી મળી આવી છે 200 થી 250 છે. એની તપાસ અમારી ચાલુ છે. મોટાભાગના સુરતના છે, થોડા ઘણા બહારના પણ હશે પણ એ આગળ તપાસમાં ખુલશે તે રીતે આપણે જાણ કરીશું. બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ સુરત. ગુજરાતમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી નકલીની બોલબાલા ચાલે છે. નકલી અધિકારીઓ અને નકલી વસ્તુના કિસ્સાઓ વધ્યા છે. ત્યારે હવે સુરતના સલથાણા વિસ્તારમાં નકલી સોનાના દાગીના બનાવતી ગેંગ ઝડપાઈ છે, જે અસલી સોનાના હોલમાર્ક સાથે ભેળસેળયુક્ત નકલી સોનાના દાગીના વેચતા હતા. આ મામલે પોલીસે 12 શખ્સોની ધરપકડ કરી છે. મળતી માહિતી મુજબ સુરતના સરથાણા વિસ્તારમાંથી હોલમાર્ક ખરાબ પણ તેમાં ભેળસેળયુક્ત નકલી સોનાના દાગીના બનાવતું કારખાનું ઝડપાયું છે. આ કારખાનામાં ઉત્પાદિત થતા દાગીનાઓ પર 100% શુદ્ધનો સિક્કો મારીને તેમાં માત્ર 23% ગોલ્ડ નાખી હોલમાર્કનો સિક્કો લગાવીને વેચાણ કરતા હતા. આ અંગે પર્દાફાશ થયો ત્યારે મુખ્ય આરોપી વિવેક સોની સહિતના આરોપીઓ યોગી ચોક ખાતે આવેલા જ્વેલરી સ્ટોરમાં નકલી સોનાની ચેઇન વેચવા ગયા હતા. જ્વેલર્સના માલિકને સોનું નકલી જણાતા તેણે પોલીસને જાણ કરી હતી. આ મામલે પોલીસે અલગ અલગ ટીમો બનાવીને આરોપીઓ સુધી પહોંચવા તપાસ હાથ ધરી હતી. ત્યારબાદ ઉત્તરાયણ પોલીસ મથકની હદમાં આવેલ વેલંજા ખાતે રુદ્રાક્ષ સોસાયટીમાં પોલીસે દરોડા પાડ્યા હતા, જ્યાં ઘરમાં જ અસલી સોનાના નામે ભેળસેળયુક્ત નકલી સોનાના દાગીના બનાવતા હતા. પોલીસે સ્થળ પરથી 4 ચેઇન બનાવવાનું મશીન અને હોલમાર્કના સિક્કા સહિતની સામગ્રી જપ્ત કરીને कुल 12 आरोपी की धरपकड़ करी है. स्टैंडर्ड जो मशीन आती है जो जिससे गोल्ड की प्योरिटी का टेस्टिंग होता है, जब तक वो वेरीफाई नहीं कर ले तब तक आप भरोसा ना करें कि कोई किसी पर्टिकुलर सेक्शन में लोगो लगाने से अगर उसको ये नहीं माना जा सकता कि वो प्योर है 100%. जब तक वो पूरी चेन का जो प्योरिटी टेस्टिंग जो मीटर होता है वो प्योरिटी टेस्टिंग मीटर से हम पता कर सकते हैं कि उसमें 22 कैरेट है कि 18 कैरेट गोल्ड है. तो किस तरह से इसमें मिलावट होती है? ये बेसिकली चेन को डुप्लीकेट भी चेन को भी कम कैरेट का सोना बनाते थे और चेन का जो लास्ट वाला जो पार्ट है जिसमें हुक लगा होता है, जिसे हुक जो बनता है वहां पे जो लोगो इम्प्रिंट करते थे, ये लेजर मशीन के थ्रू 22 कैरेट 916 का जो स्टैंडर्ड लोगो है वो इम्प्रिंट करते थे. तो ये चेन तो डुप्लीकेट होती थी लेकिन जो उसका हुक होता था, हुक पे ओरिजिनल गोल्ड होता था और उस पे फेक लोगो लगा के ये बेचते थे दुकानदारों को, ताकि दुकानदारों को पता ना चल पाए कि ये फेक है कि ओरिजिनल है. अब तक कितना गोल्ड इन्होंने बाजार में बेचा है? ये मोर देन 10 चेन तो ये बेच चुके हैं और अभी इसके पास से 3 चेन रिकवर हुआ है, तो माना जा सकता है कि मोर देन 100 ग्राम्स गोल्ड को बेच चुके हैं. तो सोना की बात किया जाए तो अभी तक बेच किया है, इसमें कितना सोना का गोल्ड का होगा तो है नहीं कि पूरी तरीके से 10 चेन के हिसाब से अगर मान के चले तो करीबन 20 तोले के हिसाब से डुप्लीकेट गोल्ड मार्केट में घूम रहा होगा ऐसा, जो कि ओरिजिनल बोल के बेचा गया होगा.
तो मुख्य आरोपी कौन है और ये आगे उसको किस तरह है? इसमें ये मुख्य आरोपी जो हरी भाई है वो मुख्य आरोपी है और इसमें विवेक सोनी है इसमें मुख्य आरोपी। और इसमें ऐसा इसमें इन्होंने प्लान किया है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं बेचते ये अलग अलग रीजन्स में, सूरत में जैसे कि महिदरपुरा में इन्होंने लोगो लगवाया और ये वराछा विस्तार में आके बेचा, किसी वेसु विस्तार में जाके बेचा या कहीं और जाके बेचा। तो एक नेटवर्क ऐसा बनाया इन्होंने ताकि किसी पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में वो ना पड़े, एंटायर सिटी के जुरिस्डिक्शन में, मतलब अलग अलग जगह पे जाके वो काम करे ताकि पुलिस उनको पकड़ नहीं सके। तो ये हाँ, ये जो बड़े बड़े शॉप्स हैं जिनके पास प्रॉपर प्योरिटी टेस्टिंग मीटर्स हैं उनपे तो ये चीटिंग नहीं कर सकते थे। जो छोटे मोटे शॉप्स हैं या फिर जो एवरेज शॉप्स हैं जिनमें ज्वेलर्स ये ध्यान नहीं रखते हैं कि उनके पास जो चेन बेचने आ रहा है वो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट, उनको ये मोस्टली टारगेट करते थे। अभी यही पता चला है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अभी हम ऑनरेबल कोर्ट से रिमांड का रिक्वेस्ट करेंगे। ऑनरेबल कोर्ट जब रिमांड का रिक्वेस्ट देगी तो हम इससे और पूछपरछ करेंगे और इससे और कहाँ चेन बेची है, किसी लोन में दिया है, कहीं किसी बैंक में जमा किया है, वो सब भी हम रिकवर करके लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट LK स्टार न्यूज़ सूरत। સુરતના ઈચ્છાપોર ગામે આવેલા પ્રકાશ જ્વેલર્સમાં 26મી તારીખે રાત્રે ચોરી કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, જે આરોપીની પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે। અજાણ્યા શખ્સે દુકાનના શટરના તાળા તોડ્યા હતા। દુકાનની આસપાસ લાગેલા CCTV કેમેરામાં ચોરી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો। ઈસમ સ્પષ્ટ દેખાયો છે। દુકાનના માલિક પબાભાઈ પટેલે ઈચ્છાપોર પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી છે। પોલીસ અને સર્વેલન્સ સ્ટાફે CCTV ફૂટેજના આધારે તપાસ હાથ ધરી હતી। બાતમીના આધારે 30 વર્ષીય આકાશ સુરેશભાઈ પટેલની ધરપકડ કરવામાં આવી। જાતે કબૂલાત કરવા આવતા આરોપીએ જણાવ્યું કે અગાઉ હજીરા પોલીસ મથક વિસ્તારમાં ATM તોડીને ચોરીના ગુનામાં પકડાયો હતો। અગાઉ સિટી બસમાં નોકરી કરતો આકાશ છેલ્લા 3 માસથી બેરોજગાર હતો અને એટલે ચોરીના માર્ગે નીકળ્યો હતો। પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે કે આકાશની પાછળ કોઈ ગેંગ સાથે સંબંધ છે કે કેમ તે દિશામાં તપાસ શરૂ કરાઈ છે। બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ સુરત। વિસાવદરની પેટા ચૂંટણીમાં વિજય થયા બાદ આપના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયા સુરત આવ્યા હતા। સુરતમાં સલથાણા કોમ્યુનિટી હોલમાં સભાને સંબોધતા ગોપાલ ઇટાલિયાએ ભાજપ પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા। ઇટાલિયાએ કહ્યું કે CR પાટીલમાં દમ હોય તો હવે MLA તોડી બતાવે। પેટા ચૂંટણી આવે એટલે મોરે મોરો મારી દેવાનો છે। ગોપાલ ઇટાલિયાએ ભાજપની સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા। સાથે જ પાટીલ અને હર્ષ સંઘવી પર પણ આકરા પ્રહારો કર્યા હતા। જ્યારે સુરતમાં આવેલા ખાડીપુરને લઈ પણ આડે હાથે લીધા હતા। પાટીલને પડકાર ફેંકતા ઇટાલિયાએ કહ્યું કે હવે એક પણ ધારાસભ્ય તોડી બતાવો અને ત્યાં પેટા ચૂંટણી કરી જીતી બતાવો। CR પાટીલ હંમેશા ઉપાડો લઈને નીકળતા હોય છે કે ક્યાં ધારાસભ્યને તોડું, પરંતુ હવે મારી CR પાટીલને મોરે મોરાની ખુલ્લી ચેલેન્જ છે। CR પાટીલે ગુજરાત આખામાં ઉપાડો લીધો કે ધારું એને તોડું, ધારું એને પક્ષ પલટો કરાવું, ધારું એને જેલમાં પૂરું। દોસ્તો CR પાટીલે ઉપાડો લીધો, અહીંથી ધારાસભ્ય તોડું, અહીંથી તોડું, ન્યાથી તોડું, ઓલાને લઈ લઉં, આને લઈ લઉં, આને લઈ લઉં। ગોપાલ ઇટાલિયા સુરતની બજારમાં ઉભો રહીને ચેલેન્જ મારે છે કે CR પાટીલમાં દમ હોય તો હવે પછી ગુજરાતનો એક કઈ ધારાસભ્ય તોડીને ખાલી ચૂંટણી કરી બતાવે। હું જોઉં છું કોણ છે CR પાટીલ। હવે પક્ષ પલટો કરાવે અને ચૂંટણી લાવે, પેટા ચૂંટણી ગુજરાતની ગમે એ સીટ ઉપર। CR પાટીલ સામે મોરે મરો ન મારી દો તો દોસ્તો હામો ન મળે। દોસ્તો ગુંડાગીર્દીની હદ વટાવી પાટીલના કાળમાં। દોસ્તો રાજનીતિને ખાડે લઈ જવાનું, તળિયે લઈ જવાનું કામ આ સુરતની ટોળકીએ કર્યું। દોસ્તો મને એ વાતનું એટલું બધું દુઃખ છે એ વાતનું કે બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ સુરત। ખાડીપુર ઘટના બાદ સુરત મહાનગરપાલિકાની પહેલી સામાન્ય સભા મળવા જઈ રહી છે, જેને લઈને આજે NSUI અને કોંગ્રેસ દ્વારા મહાનગરપાલિકા કચેરી પાસે ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવ્યો હતો।
કાર્યકર્તાઓએ સત્તાધીશો ઢાંકણીમાં પાણી લઈ ડૂબી મરો જેવા નારા લગાવી શાસક પક્ષની નીતિઓ પર પ્રહારો કર્યા હતા. વિરોધ કરનારા કાર્યકર્તાઓએ એવો આરોપ મૂક્યો કે સુરતમાં ખાડીપુરના પાણીને તો કોઈ રોકી શકતા નથી અને લોકો સિંધુ નદીનું પાણી રોકવાની વાતો કરે છે. વિરોધ દરમિયાન કોંગ્રેસ અને NSUIના ઘણા કાર્યકર્તાઓને પોલીસે અટકાયત કરી હતી. ફૈસલ રંગુનીએ કહ્યું કે સુરતમાં ખાડીપુર જેવી સમસ્યાઓ યથાવત છે, નાગરિકો તકલીફમાં છે અને શાસક પક્ષના વિકાસના ખોખલા દાવાઓ કરે છે. આખું શહેર વરસાદમાં ડૂબે છે અને લોકો પેરિસ બનવાની વાત કરે છે એ વિડંબનાજનક છે. આજે સુરત શહેર યુવક કોંગ્રેસ દ્વારા અને રાજીવ ગાંધી પંચાયત સંગઠન દ્વારા સુરત મહાનગરપાલિકાએ અમે જ્યારે આમ આદમી પાર્ટીના અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના બધા કોર્પોરેટરની આજે સામાન્ય સભા હોવાથી આજે અમે એક ઢાંકણીના અંદર પાણી નાખીને એ લોકોને ડૂબી મરવા માટેનો અહીંયા વિરોધ પ્રદર્શનનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યક્રમ એટલા માટે રાખવામાં આવ્યો હતો જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી ખૂબ જ મોટા શહેરોની અંદર ને ગુજરાતની અંદર મોટા વાયદાઓ કરે છે, ત્યારે એ પ્રી મોન્સૂનની કામગીરીમાં સદંતર નિષ્ફળ છે. આજે હજુ તો ચોમાસાના શરૂઆતના પહેલાં જ વરસાદની અંદર 50% સુરત પાણીમાં હતું. જેવી રીતે સણિયા હેમત ગામ કહી શકીએ, જેવી રીતે પર્વત પાટિયા માધવબાગ કહી શકીએ, જ્યારે લિંબાયતની અંદર મીઠી ખાડી વિસ્તાર કહી શકીએ. આ વિસ્તારોની અંદર 4 દિવસ સુધી ઘરમાંથી પાણી ગયા નથી. 4 દિવસ સુધી ઘરમાં લોકોના પાણી રહ્યા છે. લોકો ખૂબ જ ત્રાહિમામ પોકારી ગયા છે અને સત્તાના નશામાં બેભાન થયેલા ભારતીય જનતા પાર્ટીના અને વિરોધ પક્ષના આમ આદમી પાર્ટીના કોર્પોરેટરને ભાનમાં લાવવા માટે અમે ઢાંકણીની અંદર પાણી લઈ લીધું છે અને એ લોકોને આપવામાં આવ્યું છે કે આ ઢાંકણીની અંદર પાણી લો અને આમાં ડૂબી મરો, તમારે સત્તામાં રહેવાનો કોઈ અધિકાર નથી. બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ, સુરત. સુરતમાં ઝેર મુક્ત ભારત જનજાગૃતિનો કાર્યક્રમ અને ગાય આધારિત ખેતી વિશે માર્ગદર્શન આપતો કાર્યક્રમ સુરતના મોટા વરાછા સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે સત્સંગી સભામાં યોજાયો હતો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં હરિભક્તો, ગૌપ્રેમીઓ, પ્રાકૃતિક પ્રેમીઓ હાજર રહ્યા હતા અને ભારતને ઝેર મુક્ત ભારત અને ગૌ આધારિત પ્રાકૃતિક ખેતી કરવામાં આવે તેવી નેમ સૌએ લીધી હતી. સુરતના મોટા વરાછા રાજન સાવર સામે આવેલ સ્વામિનારાયણ મંદિરના પ્રાંગણમાં વાર્ષિક પાટોત્સવ નિમિત્તે સત્સંગી કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ઝેર મુક્ત ભારત જનજાગૃતિ કાર્યક્રમ તારીખ 29/2025ના રોજ યોજાયો હતો. આ પ્રસંગે પ્રથમ પરમ પૂજ્ય વિવેક સ્વામી બગસરા તથા નિર્દોષ ચરણદાસજી સ્વામી કોઠારી સ્વામિનારાયણ મંદિરની ઉપસ્થિતિમાં સુરતના નામાંકિત અગ્રણી ધનજીભાઈ અકાળા તથા મથુરભાઈ સવાણી તેમજ ગૌપ્રેમી લાલજીભાઈ સાવલિયા અને પ્રાકૃતિક કૃષિના પ્રચારક રોહિતભાઈ ગોટીના પ્રેરણાત્મક પ્રબોધન તથા પ્રાકૃતિક કૃષિ અને ગૌપ્રેમી એવા નરેન્દ્રભાઈ રીબડિયાએ ગાય બચાવો ધરતી બચાવોના અભિયાનની સાથે ભારતને ઝેર મુક્ત કરી સમગ્ર જીવસૃષ્ટિને પર્યાવરણના રક્ષણ મારફતે તમામ તાકાત સાથે બચાવવાનું આહવાન કરાયું છે. બગસરા સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં રહી અને ભગવાનની સેવા કરીએ છીએ, સત્સંગના કાર્યો કરીએ છીએ. મારું નામ છે વિવેક સ્વરૂપ સ્વામી. ખાસ કરીને અત્યારે અમે સુરત મોટા વરાછા મંદિરના આંગણે એક પાટોત્સવ પ્રસંગે બહુ મોટો ઉત્સવ ઉજવી રહ્યા છીએ અને એમાં અમારું લક્ષ્ય એક જ છે કે દેશ ગાયને સાચવતો થાય, ગાય બચાવો તો દેશ બચશે, એ સૂત્રને લઈ અને અમે અભિયાન શરૂ કર્યું છે. કારણ કે આજનું વાતાવરણ એટલું બધું ભયંકર બની ગયું છે. WHO વાળાએ તારણ આપી દીધું છે કે જો ગાય આધારિત ખેતી નહીં કરવામાં આવે, ગાયના દૂધ ઘી ખાતા નહીં થાય લોકો, તો આવનારા 5 થી 7 વર્ષમાં એક ઘર બાકી નહીં હોય જે ઘરે કેન્સરનું પેશન્ટ નહીં હોય. અને જેથી ઘરે કેન્સરનું પેશન્ટ આવશે તેથી આખો પરિવાર બરબાદ થઈ જશે. આપણી પ્રોપર્ટી, આપણા બંગલા, આપણી ગાડીઓ બધું પડ્યું રહેશે. અને એ તારણ 100% સાચું છે. તો દેશને બચાવવા માટે ગાય બચાવવી પડશે. ગાય આધારિત ખેતી થશે તો મબલક પાક પાકશે. એ નિરોગી પાકનું સેવન કરવાથી લોકોના સ્વાસ્થ્ય સુધરશે, વિચારો સુધરશે. આપણો દેશ એ સંસ્કૃતિ પ્રધાન દેશ છે. માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, આચાર્ય દેવો ભવ અને અતિથિ દેવો ભવ. આ દેશમાં વૃદ્ધાશ્રમો ખુલે, આ દેશમાં ગૌશાળાઓ ખુલે, આ દેશમાં બળદશાળાઓ ખુલે, એ આખા દેશને માટે શ્રમજનક બાબત કહેવાય. કેન્સરનો રેશિયો દિન પ્રત્યે વધતો જાય છે. બીપી, એટેક, નળી બ્લોક કેવા ભયંકર પરિણામો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. નપુંસકતાનું પરિણામ દિન પ્રત્યે વધતું જાય છે. આ બધાનું એક જ સોલ્યુશન છે, ગીર ગાય યા તો દેશી ગાય. જ્યાં સુધી આ ગાયનું મહત્વ સમજતા લોકો નહીં થાય, ઘરે ઘરે ગાયનું દૂધ ઘી ખાતા નહીં થાય, ત્યાં સુધી આપણે ગમે એટલી હોસ્પિટલો બાંધશું, ગૌશાળા ખોલશું, આપણે સુખી નથી થવાના, ગાયો સુખી નથી થવાની, આપણી પેઢી સુખી નથી થવાની.
તો પેઢીને સુખી કરવા માટે, હિન્દુસ્તાનનું સત્વ જાળવી રાખવા માટે માત્ર ને માત્ર એક ઉપાય છે, ગાય બચાવો. આને માટેનું અમે અભિયાન શરૂ કર્યું છે. એનું પહેલું સોપાન અમે બગસરામાં તારીખ 14/12/2025 થી 21/2025 સુધી ઉજવવાના છીએ. સારા એ દેશના તમામ શ્રેષ્ઠીઓ, રાજકારણીમાં જે આગેવાન છે, જેનામાં રસ છે, ઔદ્યોગિકપતિઓ, સમાજસેવકો બધા પોતે સેવક બની અને આયોજનમાં જોડાય અને પોતાનું આયોજન સમજી અને જન સુધી આનો સંદેશ પહોંચાડવાના પ્રયત્ન કરે એવા આશયની સાથે અમે આ ગુજરાત લેવલે આયોજન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અને ઘર ઘર સુધી આ સંદેશો પહોંચે, ટીવી મીડિયાના માધ્યમથી લોકોના હૃદયમાં ગાય થઈ જાય એવું અમે માનશું. અને તો આપણો દેશ બચશે, આપણું જીવન બચશે, આપણી પેઢી બચશે. તો આમાં સૌ કોઈને અમે આહવાન કરીએ છીએ કે આ ઉત્સવમાં સામેલ થઈ અને દેશની, ભગવાનની બહુ મોટી સેવા કરવાનો લાભ લેજો. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ. પરમ પૂજ્ય અમરામ બાપુ લોંગિયા હાલમાં ગૌ સેવાનું ભગીરથ કાર્ય કરે છે, ત્યારે તેમણે પણ ઝેર મુક્ત ભારત અભિયાન અંતર્ગત માર્ગદર્શન આપ્યું હતું અને ઋષિ કૃષિની સંસ્કૃતિને બચાવવા, રોગ મુક્ત ભારતનું નિર્માણ કરવા ગામડે ગામડે ગૌ આધારિત પ્રાકૃતિક કૃષિ અને જીવન બચાવો, પર્યાવરણ બચાવોનું માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં સુરતના તમામ ગૌ પ્રેમી, પ્રકૃતિ પ્રેમી અને હરિભક્તોની વિશાળ માત્રામાં ઉપસ્થિતિ રહી હતી અને સૌએ ભારતને ઝેર મુક્ત ભારત બનાવવાનો સંકલ્પ સાકાર કર્યો હતો. બ્યુરો રિપોર્ટ, LK સ્ટાર ન્યૂઝ, સુરત.